مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ میں وائٹ فلیگ کو جو ہے پوری پروکلمیشن کے ساتھ جو ہے وہ لہراؤں. کیوں؟ کیونکہ میرے خداوند یسوع مسیح نے امن اور سلامتی کا اعلان کیا ہے. ہاللیلویہ. پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا شہزادہ جو ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. دنیا چاہے جو کہے، لیکن ایک چیز ظاہر ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ صلح کروائے. ہاللیلویہ. صلح کروانے کے لیے وہ آیا، اور نہ صرف اس نے ہم سب کی صلح کروائی بلکہ ہماری صلح ہمارے آسمانی باپ سے بھی کروا دی. ہاللیلویہ. تو ہم خداوند یسوع مسیح کو عزت دیں گے اور سارا جلال اپنے یسوع مسیح کو دیں گے، کیونکہ امن کا شہزادہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور ہم جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم بھی اس جھنڈے کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بھی امن کے بانی یسوع مسیح کی طرف تکتے رہتے ہیں. ہاللیلویہ. اور نہ صرف اس کی طرف دیکھتے ہیں بلکہ اس جھنڈے کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح واحد، یسوع مسیح واحد جو ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. ہاللیلویہ. ملک صدق وہی ہے، سلامتی کا شہزادہ وہی ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. آج بہت کچھ سیکھنے کو ہے. سب کہیں آمین. آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ ہاللیلویہ. خداوند کی تعریف ہو. سب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. ہم نے بہت جوش کے ساتھ اور روح القدس کی حضوری میں اپنے خداوند خدا کی تمجید کی ہے، اور خداوند خوش ہے. ہاللیلویہ. اور خداوند نہ صرف خوش ہے بلکہ وہ اپنی برکات کو نازل کرتا ہے. آمین. آج ہم پام سنڈے منا رہے ہیں. گو کہ اناجیل کے اندر صرف ایک جگہ پر ذکر ہے کہ کھجوروں کی ڈالیاں جو ہے وہ لہرائی گئی، لیکن بیشتر اناجیل کے اندر درختوں کی ڈالیاں جو جس کو ملا وہ لا کر یسوع بادشاہ کے قدموں میں ڈال رہا تھا. اگر کسی کو اچھا کارپٹ گھر پہ نظر آ رہا تھا تو وہ جلدی سے جا رہا تھا اور اپنے گھر سے وہ کارپٹ لا کے یسوع کے جو ہے وہ قدموں میں ڈال رہا تھا. اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز تھی، فلاورز تھے، تو فلاورز یسوع مسیح کے لیے نشر کیے جا رہے تھے، اور آگے آگے چل کر یسوع بادشاہ کو مبارک کہا جا رہا تھا. ہاللیلویہ. تو بہت کچھ ہو رہا تھا، اس لیے کہ یہ ہونا ضرور تھا. یہ ہونا ضرور تھا تاکہ ہم جان سکیں کہ یسوع مسیح ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آمین. آج جو ٹاپک خداوند نے مجھے دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، پام سنڈے کے حوالے سے، اور جس میں ہم بہت کچھ سیکھنے کو ہیں. اور میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے کلینزنگ دا ٹیمپل، یعنی مقدس کی صفائی. آئے میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 21واں باب، اس کی 12 آیت سے لے کر 13 آیت کے آخر تک تلاوت کریں گے، اور جلدی سے میری بہن ٹریزا جہاں کہیں بھی تشریف رکھتی ہیں وہ جلدی سے بیان کر دیں گے. متی 21 باب 12 اور 13 آیات. اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. آمین. کس کس کو اس واقعے کے بارے میں پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آج ہم پروسیشن کے ساتھ، جب جلوس کے ساتھ
وائٹ فلیگز اور کھجوروں کی ڈالیاں لے کر جو ہے اپنے بادشاہ یسوع مسیح کے آگے آگے چلتے ہوئے اس چرچ میں داخل ہوئے تو اس چیز کا اظہار کیا کہ یسوع مسیح ہی حقیقت میں ہیکل کو صاف کرنے والا ہے. ہاللیلویہ. Why it is important to cleanse the temple؟ یہ کیوں ضروری تھا کہ مقدس کو صاف کیا جائے؟ کیا مقدس صاف نہیں تھا؟ کیا خدا کی ہیکل پاک نہیں تھی؟ وہاں پر قربانیاں بھی گزرانی جاتی، وہاں پر تمام تر جو رسومات ہیں وہ کی جاتی تھی، لیکن پھر بھی ہیکل کو صاف کرنا ضروری اور لازم قرار دیا گیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں یسوع مسیح نے ہیکل کی طرف بڑھ کر اس ہیکل کو صاف کیا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے تو جلدی سے دے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی پیسے بابر، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں یسوع نے ایسا کیا؟ کیونکہ بزنس کر رہے تھے. ایک فزیکل ریلم میں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بزنس ہو رہا تھا. اور کیا ہو؟ دنیا داری کے کام، دعا نہیں کر رہے تھے، اور خدا کے گھر کی بے رحمتی ہو رہی تھی. ہماری باڈی کو خداوند نے گھر کہا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی؟ زیتون کے پہاڑ سے لے کر ہیکل میں داخلے تک یسوع مسیح کی ایک ہی انٹینشن تھی، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی بات اس کے ذہن میں تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو ہیکل خداوند خدا کے لیے تعمیر کی گئی ہے، جہاں پر قربانی لازم ہے، جہاں پر قربانی کا ہونا ضرور ہے، جہاں پر پرستش اس کا خاصہ ہے، پرستش، ستائش، پاکیزگی اور خدا کی عبادت ہونی ضروری ہے، اس جگہ کو جو خدا کے نام سے کہلاتی ہے، اس جگہ کو پاک اور صاف کر دیا جائے. کسی انسان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ہیکل کو صاف کر سکے، کیونکہ ہیکل تو پوری دنیا کے لیے خدا کا گھر تھی، اور پوری دنیا کے لوگ وہاں پر عبادت کرنے آتے تھے. پوری دنیا سے بنی اسرائیل وہاں پر عبادت کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن یہ جو بادشاہ ہے، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی ران پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، یہ جب اپنا سفر شروع کرتا ہے ہیکل میں جانے کے لیے، تو اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ اس ہیکل کو، جو خدا کی ہیکل ہے، جو خدا کا مقدس ہے، اس کو صاف کیا جائے، اس کو پاک کر دیا جائے. ہیکل جو ہے، جو خدا کے لیے بنائی گئی، اس ہیکل کے بنانے کے مقصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ اپنے پورے دل، اپنی جان، عقل اور طاقت سے اپنے خداوند خدا کی عبادت کرنا ہے. یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کائنات کا بنانے والا، جو ابتدا سے خدا کے ساتھ اور اس کے وسیلہ سے ساری چیزیں بنائی گئیں، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ ہیکل اس قابل نہیں رہی کہ اس کے اندر عبادت ہو، اس کے اندر پرستش ہو، کیونکہ نہ تو یہاں پر پرستش ہوتی ہے، نہ یہاں پر عبادت ہوتی ہے، یہاں پر تو کاروبار کیا جاتا ہے. آج بھی ہیکل کے اندر کاروبار کیے جاتے ہیں، آج بھی ہیکل کے اندر جو ہے وہ ستائش نہیں ہوتی، روح اور سچائی سے ستائش نہیں کی جاتی. اس لیے یسوع مسیح آج بھی ہیکل کو صاف کرتا ہے. ہاللیلویہ. 4 سٹیپس ہیں ٹو کلینزنگ دا ٹیمپل. آج اس پر ہم غور کریں گے. پہلا سٹیپ، فرسٹ ٹائم in the history of the world, the king is on the donkey. جتنے بھی دنیا کے بادشاہ ہیں، یا تو ہاتھی پر سوار ہوتے ہیں، یا اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، یا گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اور گھوڑا طاقت، پھرتی اور چستی کا جو ہے وہ نشان ہے.
جب گھوڑا جو ہے وہ طاقت اور چستی کا نشان ہے، تو انسان ہوتے ہوئے بادشاہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب اس پر بیٹھیں گے تو لوگ جان جائیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں. لیکن یہ بادشاہ جو ہے، یہ بادشاہ گدھے پر سوار ہے، کیونکہ اس کا کام انسان کے اوپر حکمرانی نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرنا ہے. اور یہ بادشاہ جو ہے وہ ہیکل کو پاک کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویا. متی کی انجیل 21واں باب اس کی 4 اور 5 آیت پڑھیں جی. متی 21 باب 4 اور 5 آیات. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. جی، اسرائیل کا بادشاہ گدھے پر، لادو کے بچے پر سوار ہے. دنیا کے بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، لیکن سیون تیرا بادشاہ، کوہ سیون کے لوگوں تمہارا بادشاہ جو کہ امن کا دائی ہے، جو کہ امن کو لانے والا ہے، کلین کرنے والا ہے، دنیا کے گناہوں کو بھی بخشنے والا ہے، وہ جب تیرے پاس آتا ہے تو دیکھ وہ گدھے پر سوار بلکہ لادو کے بچے کے اوپر سوار ہو کر آتا ہے. He was not there for fight. وہ یروشلم میں جنگ کرنے نہیں گیا. وہ نہ یروشلم میں تلوار لے کر گیا، نہ جنگ کرنے گیا، نہ تلوار لے کر گیا، بلکہ کیا لے کے گیا؟ یہ پکڑائیں جی، یہ پکڑائیں. کیا لے کر گیا؟ کھجور کی ڈالیاں لے کر یروشلم کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے. اس کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بادشاہی لباس نہیں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ڈالیاں ہیں، اور وہ جب یروشلم میں داخل ہو رہا ہے تو اس کا ایسا ہی استقبال کیا جا رہا ہے جیسے بادشاہوں کے بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے. ہاللیلویا. کیا ہی خوبصورت ہے بادشاہ. لکھا ہوا ہے وہ حلیم ہے. وہ ہلاکو خان نہیں ہے، نہ چنگیز خان ہے، نہ کوئی مغل، نہ کوئی خلجی ہے، نہ کوئی نپولین جی، نہ کوئی الیگزینڈر، بلکہ لکھا ہے وہ حلیم ہے. ہاللیلویا. اور جب وہ داخل ہو رہا ہے تو اس کا ایسا استقبال کہ رومی حکومت بھی پریشان ہو جائے اور یہودی بھی پریشان ہو جائے کہ یہ کون آتا ہے، یہ کون آ رہا ہے، اور دنیا جان لے کہ یہ امن کا دائی یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دوسرا سٹیپ، ابھی کلینز ہونی ہے ہیکل. دوسرا سٹیپ کیا ہوا؟ کیا جی؟ پریزنگ. ہوسینا، ہوشنا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ہوشنا، ہوشنا، کہیں ہوشنا. مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہوشنا. ایسی پرستش تو کسی بادشاہ کی کبھی ہوئی نہیں. ہاللیلویا. آج بھی پوری دنیا کے اندر ایک ہی بادشاہ ہے، یسوع، جس کی پرستش کی جا رہی ہے. تلواریں لے کر نہیں، ہاں، ملکوں کے جھنڈے لے کر نہیں،
बल्कि अमन के झंडे और खजूरों की डालियां लेकर उस बादशाहों के बादशाह की प्रस्तुति की जा रही है। बिकॉज वी नो ही इज किंग। हालेलुया। हम जानते हैं कि वो बादशाह है, उसकी प्रस्तुति की जा रही है, लोग उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, लोग उसके आगे कपड़े बिछा रहे हैं। इज्जत ऑनर का वो म्यार जो खुदा के लिए होता है वो खुदा के बेटे यीशु के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही क्या दाऊद बादशाह जब अहद के संदूक को लेकर उबैद अदूम के घर से अहद के संदूक को लेकर अपने शहर में जब ला रहा था तो क्या इसी तरह की प्रस्तुति नहीं हो रही थी? ऐसे ही तो प्रस्तुति हो रही थी। और दाऊद बादशाह अपने कपड़े उतार कर और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे खड़ा होकर नाच रहा है। और उसको इतनी खुशी है कि दाऊद के शहर में खुदा की हजूरी दाखिल हो रही है, और जहां पर खुदा की हजूरी दाखिल होती है वहां पर पाकीज़गी होती है, और खुदावंद खुदा जहां पर जाता है उस जगह को तब्दील कर देता है, पाक कर देता है, साफ कर देता है। दाऊद ये जानता था कि जिस दिन अहद का संदूक दाऊद के शहर में आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह जो अहद का संदूक है, हालेलुया, खुदा की हजूरी, मर्सी सीट जब यरूशलेम में जो सलामती का शहर है, मलके सदक यानी यीशु मसीह जब उसमें दाखिल होगा, पाकीज़गी वहां पर आएगी, अमन वहां पर आएगा, पूरी दुनिया में ये अमन जो है वो फैल जाएगा। हालेलुया। जरूरी था कि उसको वैसे ही वेलकम किया जाता जैसा वो है। हालेलुया। तीसरी चीज, लूका की इंजील 19वां बाब उसकी 39वीं और 40वीं आयत पढ़ें जी। लूका 19 बाब 39 और 40 आयत। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। आमीन। यहूदी कहने लगे, ये तो तेरी ऐसी प्रस्तुति कर रहे हैं जैसी खुदावंद खुदा की प्रस्तुति करते हैं। इनको डांट, ये तो तेरी प्रस्तुति करना शुरू कर दी, इन्होंने इबादत करना शुरू कर दी है। इनको डांट, इनको मना कर कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। यीशु मसीह कोहे ज़ैतून से उतर रहे हैं, बैत अनिया के पास वो रुके हैं और शागिर्द उसके पास आ रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लोग जो है उसको वेलकम कर रहे हैं। और यीशु मसीह उस राह से यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। फरीसी पहुंच गए, ओ यीशु ध्यान कर, ऐ तेरी प्रस्तुति करना शुरू करते ही इन्होंने मना कर दे। ये क्यों तेरी प्रस्तुति कर रहे हैं? इनको मना कर दे। यीशु ने क्या कहा? अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। पत्थर नू कदी चलांदे वेख्या? नहीं ना देखा? ओ पत्थर भी कदी बोले ने? पत्थर भी कदी बोले ने? नहीं बोले। ये यीशु ने क्यों कहा? जब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो जितने भी नबी हैं, जितने भी यहूदी बड़े आलम हैं, फरीसी हैं, फका के आलम हैं, उन सब की कब्रें जो हैं कोहे ज़ैतून के ऊपर हैं।
اور جب یسوع مسیح کوہ زیتون سے نیچے اتر رہے تھے تو یہ بھی بتاتا چلوں ان قبروں کے اوپر یسوع کے آنے کی جو نبوتیں ہیں وہ کندہ کی ہوئی تھیں. ان قبروں کے اوپر جو پتھر لگے ہوئے تھے وہ خدا کے کلام سے بھرے ہوئے تھے, خدا کی نبوتوں سے بھرے ہوئے تھے کہ یسوع مسیح آئے گا اور یسوع مسیح دنیا کو نجات دے گا, وہ راہ حق اور زندگی ہے. یہ سب چیزیں ان قبروں کے پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی تھیں. اور یسوع مسیح جب داخل ہو رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ میرے بارے میں ان سب پتھروں کے اوپر لکھا ہوا ہے. ہاللیلویہ. یسوع نے کہا اگر آپ چپ ہو جان گے تو پتھروں نو کس طرح چپ کراؤ گے, ایدے اتنے بھی میرے بارے چ لکھیا ہویا ہے, ایدے اتنے بھی میرے بارے چ لکھیا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے. ایسے نہیں اس نے کہہ دیا تھا. He knew کہ اس کے بارے میں تمام تر باتیں اس قبرستان میں موجود مقدسین کی قبروں کے اوپر لکھی ہوئی تھی. ہاللیلویہ. یہ بھی لکھا ہوا تھا دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے. ہاللیلویہ. یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہاں پر وہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر آئے گا. یہ سب کچھ تحریر تھا ان قبروں کے اوپر, اور آج بھی تحریر ہے انہی قبروں کے اوپر. جا کے ایویڈنس دیکھ لیں, آج بھی ان قبروں کے اوپر یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. پتھر بھی چلا اٹھیں گے. کیا چلائیں گے وہ؟ کی چلائیں گے جی؟ کس چیز کے بارے میں چلائیں گے؟ مسایہ کرائسٹ خرسطس یہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ ان قبروں کے اوپر لکھا ہوا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آج بھی جب اسرائیل کلیم کرتا ہے نا کہ یہ میرا ملک ہے تو وہ تمام دنیا کو دکھاتا ہے یہ دیکھو قبریں ہیں, یہ ان تمام نبیوں کی قبریں ہیں جن کا تم کہتے ہو کہ یہ نبی تمہارے ہیں. یہ دیکھو ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں, اس لیے یہ ہمارا ملک ہے. ہاللیلویہ. پتھر بھی چلا اٹھیں گے. چوتھا سٹیپ, یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ کلینزنگ کی طرف جا رہی ہیں. ہیکل کو صاف کرنا ہے یسوع نے, اور اس کو صاف کرنے کے لیے چوتھا سٹیپ بھی ہونا ضرور ہے, اور وہ ہے ڈیمانڈنگ فروٹ. مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب 12ویں اور سے 14ویں آیت پڑھیں جی جلدی سے. مرکز 11 باب 12 اور 14 آیات. دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی, اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے, مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے, اور اس کے شاگردوں نے سنا. آمین. انجیر دے دا پھل لان دا موسم نہیں ہے تو یسوع کہہ رہا پھل دے. حیرانگی دی گل ہے. یسوع نے نہیں سی پتا کہ پھل کا موسم نہیں ہے, کیونکہ وہ انجیر جو کہ ایک صادق کی پہچان ہے, وہ انجیر جس کے پھل کے اندر 1000 بیماریوں کا علاج ہے, وہ انجیر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر یسوع مسیح اسے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے پھل دے. گو کہ پھل کا موسم بھی نہیں ہے,
फिर भी यीशु से कह रहे हैं मुझे फल दे, और उसके अंदर फल मौजूद नहीं है। इस्राएल का सारा फल जो है वो गायब हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अगर आप यीशु मसीह में हैं, आप 12 महीने फलदार हो सकते हैं। हालेलुया। जब यीशु आपसे कहे ले आप फल दे, तो फिर पत्ते ना दिखाना, फिर सिर्फ अपनी हरियाली ना दिखाना कि मेरे को सिर्फ हरियाली है, फिर फल देना उन्होंने, क्योंकि वो फल की डिमांड करता है। इस्राएल से भी उसने फल मांगा, इस्राएल के पास भी फल ना था, और यीशु ने कह दिया आज के बाद इस्राएल का कोई फल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी फल यीशु मसीह है और वो पूरी दुनिया के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद इस्राएल में से किसी ने फल नहीं खाया है। कोई नबूवत इस्राएल में से नहीं जारी हुई, कोई नबी बर्पा नहीं हो सका। वो वाहिद है जो आखिरी फल हुआ, और ना सिर्फ इस्राएल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो रोटी और वो पानी देता जिसको पीकर और खाकर तू कभी भी प्यासी और कभी भी भूखी ना। हालेलुया। He is demanding fruit from you, everybody. If you are still just glamorous, beautiful, green, that is wonderful. ग्रीनरी होना जरूरी है, शादाबी होना जरूरी है, लेकिन खुदावंद शादाबी नहीं, फल की डिमांड करता है। हालेलुया। वो फल मांगता है। क्या आपके पास फल है? क्या आपके पास फल है? डू यू बेरिंग फ्रूट? आर यू बेरिंग फ्रूट? क्या तुम फल ला रहे हो? सोचने की बात है। हालेलुया। आगे चलते हैं। Why cleansing is needed? सफाई जरूरी क्यों सी? क्यों जरूरी सी? इन्ने रफड़ कीते यीशु ने, है किथों कोहे ज़ैतून तो चलिया ते यरूशलेम च दाखिल हो रहा है कि क्यों जरूरत सी इन्नी? गल्लां भी सुनियां लोकां दियां, सब कुछ क्यों जरूरी था? पहली चीज, because God is meeting human being. खुदावंद का मिलाप इंसान से होने वाला है, इसलिए हैकल की सफाई जरूरी है। हैकल जब तक साफ ना की जाती, इंसान खुदा से मिल नहीं सकता था। हालेलुया। आज भी खुदा नहीं मिलता अगर आप अपनी हैकल को साफ नहीं करते। आज भी अब ये ना सोचे खुदा की हजूरी आपके साथ होगी, खुदा की ब्लेसिंग आपके साथ नहीं होगी जब तक हैकल साफ नहीं होगी। हालेलुया। पढ़े जरा खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब 50th and 51st वर्स। मत्ती 27 बाब 50 और 51 आयत। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। खुदावंद इंसान से मिलाप करने को है, लेकिन इससे पहले कि हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटे और खुदा और इंसान का मिलाप हो जाए, जरूर है कि उसी हैकल को पहले कलमाए खुदा जो कि खुदा की तरफ से भेजा गया, उसने खुद कहा कि खुदा ने मुझे मसा किया है, वो कलमा उस हैकल को साफ करता। एवरीथिंग इज बिन डन by the prophecies
written in Bible. सब कुछ कलाम में मुकद्दस के मुताबिक किया जा रहा है। यीशु ने जान दी और लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। थल्लों उत्ते नहीं फटिया, उत्तों थल्ले पटिया। ये भी बहुत बड़ी बात है, ऊपर से नीचे फटा है, आसमान से नीचे। और खुदा का मिलाप इंसान से करा दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि मिलाप हो, यीशु मसीह दाखिल हो रहा है उसी हैकल में जिसका पर्दा 2 दिन के बाद चाक होने को है। हालेलुया। और जरूर था कि उस हैकल को पाक कर दिया जाता, क्योंकि खुदावंद की हजूरी वहां पर आने को थी, खुदावंद की मामूरी वहां पर आने को थी, और एक बहुत बड़ा काम होने को था जो अदन में हर शाम को हुआ करता था। वो काम हिस्टोरिकली 4000 साल के बाद दोबारा होने को था, और वो ये था कि इंसान खुदा से मुलाकात करने के लिए आने वाला था। हालेलुया। और वो आया और वो इंसान से मिला। ना सिर्फ उसने इंसान से मिलाप किया, बल्कि पाक इसलिए भी किया गया हैकल को कि अब वो हैकल इंसान का बदन थी। यीशु मसीह के जान देने के बाद उस हैकल के अंदर उसने रहना था। जरूर था कि उसको पाक किया जाता। हालेलुया। आज भी वो लोग जो निजात पाए बगैर, तौबा किए बगैर जो है खुदा के घराने में शामिल होने का नाटक करते हैं, उनके लिए पैगाम ये है कि खुदा ना सिर्फ आपसे मिलना चाहता है बल्कि आपके अंदर रहना चाहता है। इसलिए अगर वो अंदर रहेगा तो यीशु मसीह सबसे पहले आपको अंदर से साफ करेगा। यीशु को अंदर आने दो, उसको अपने दिलों में आने दो, ताकि वो दिलों की धरती को साफ कर दे। और जब वो साफ कर देगा, वहां पर ना डाकू होंगे, ना झूठ होगा, ना बदी होगी, ना फरेब होगा। तो रूह कुदस अंदर आकर रहना शुरू कर देगा और फिर तुम जिंदा खुदा के मकदस बन जाओगे। Praise Hallelujah। अमीनी जिंदा खुदा दा मकदस बन जाने, पहले साफ होना जरूरी है। और साफ कौन करेगा? यीशु मसीह साफ करता है। हालेलुया। यीशु मसीह साफ करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु साफ करता है। We have king in our life now। बादशाह अब हमारे अंदर मौजूद है। हैकल साफ हो गई है। हाँ जी निक्सन साहब, हैकल यीशु ने कर देती, सारे कारोबार चौक के बाहर मार देते हैं। ये घर अब दुआ का घर होगा। हालेलुया। नो पॉलिटिक्स, no business, only prayer and only worship, worshiping our Lord God, who is mighty, who is King, who is Lord of hosts। उसकी वर्शिप अब होगी यहां पर, और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। बादशाह आया है, वो खुद हलीम है, और जब वो आ जाएगा तो फिर आप भी हलीम हो जाएंगे। अक्कड़ नहीं रहेगी। जिन्ना च अक्कड़ है वो अक्कड़ बक्कड़ बंबे बोले। ठीक है। जब यीशु आएगा तो आकड़ नहीं, हम्बलनेस लेकर आएगा, क्योंकि उसके बारे में लिखा है वो हलीम है। और जहां वो दाखिल होता है वहां पर भी हलीमी आ जाती है। हालेलुया। तो अगर हालेलुया हलीमी आई तो सोच लो कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ही हो।
ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰਜਸ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, इनसिक्योरिटी अभी भी है, तो समझ लें यीशु नहीं है अंदर। क्योंकि अगर यीशु है तो वहां पर इनसिक्योरिटी नहीं, वहां पर इत्मीनान है, पीस है, हम्बलनेस है, खुशी है, शादमानी है, परस्तिश है, इबादत है, क्योंकि यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। Not only make us humble, but make us holy too. वो आपकी जिंदगी में इसलिए आता है कि ना सिर्फ आपको हलीम करे, बल्कि आपको पाक भी करे। उसका पहला काम इस दुनिया में आने का मुझे पाक करना था, आपको पाक करना है। और अगर आप पाक नहीं तो यीशु से मुलाकात नहीं हुई अभी, क्योंकि वो तो करता ही पाक है, वो तो साफ ही करता है। क्योंकि ये बादशाह जब आता है, ये बादशाह मारता नहीं, ये डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये पाक करता है। हालेलुया। भाई साहब, ये क्या करता है? पाक करता है। ये बादशाह आता है, हमने उसे वेलकम कहा है ना, अभी आज कहा है वेलकम, क्योंकि जब ये बादशाह आएगा तो वो पाक करेगा। किंग ऑफ किंग टू मेक अस प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ पीस। अब हम भी अमन के शहजादे और शहजादियां हैं। कहें अमन के शहजादे शहजादियां। मैं अमन का शहजादा हूं। आप भी कहें, मैं अमन का शहजादा हूं। अजी देखो झंडा है, इंज करके कहे मैं अमन का शहजादा हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की औलाद में से हूं, मैं उससे पैदा हुआ हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर जो घरां च जाओगे ना, पादरी खास कर तुहानूं दस्सां, जे किसी दे घर च जाओगे तो रेड झंडा लैके नहीं जाओगे लड़ाइयां कराने लिए एक दूजे च। उन्होंने इंज किया, उन्होंने इंज किया, ठीक है ना। फिर की होएगा? यीशु मसीह है ना कोल अंदर, अमन है अंदर, तो फिर अमन का झंडा लैके कौमां च भी जावांगे, घरां च भी जावांगे और कहांगे कि मैं सलामती को लेकर आया हूं। हालेलुया। यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? जिस घर में जाते हो उस घर के लिए क्या कहो? सलामती चाहो, लड़ाइयां ना कराओ, सलामती चाहो। हालेलुया। खटिया मिठिया गल्लां तो चंगियां ही लगदियां ना। फिर भी मैं तुहानूं सही दसां, अगर कोई शख्स किसी के घर 1 घंटा बैठा है ना, ਇਹਦਾ मतलब है कि वो लाजमी गॉसिप करता है। नहीं तो जेडे गॉसिप नहीं ना करते पादरी, 15-20 मिनटों का काम होंदा जे, दुआ की, कलाम सुनाया तो करो करी। तो जेडे घंटा 2-2 घंटे बहते हैं, वो अक्सर कहूँगा ज़्यादातर लोग वो हैं जो इधर की गल उधर, उधर की गल इधर। तो अजकल सब तो अच्छा मजमून पादरियां की बुराई करना है, सब तो अच्छा मजमून। वो किसी की उधर ही बुराई कर देती, किसी उधर बुराई कर देती है। लेकिन बादशाह आता है ताकि आपकी जिंदगियों के ऊपर राज करे, आपके दिलों के ऊपर राज करे। हालेलुया। वो आता है ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। आगे चलें जी। We take king's body and blood. आम शख्स दी जड़ी है ना बदन और खून च शामिल नहीं होंगे, बल्कि बादशाहों के बादशाह कलमा खुदा मुजस्सम कलाम के
बॉडी के अंदर और उसके खून के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं। ये ज़हन में रखें। And when you are taking the blood and the body of the king, then you will become the children of king, prince and princess. Amen? इसलिए लेते हैं ताकि हम पाक हो जाएं, हमारे अंदर हमेशा की ज़िंदगी आए और हम उसकी यादगारी में ये लेते हैं। और ये बदन लेना और इस खून को पीना जो है वो बहुत बड़े ऑनर की बात है। हालेलुया। कहें बादशाहों का बादशाह, ऊंची आवाज से कहें बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। अब जब दोबारा आएगा ना, फिर डालियां नाल नहीं जी आना, ना गधे उत्ते बह के आना है, हुण किदे ते आना है? सफेद घोड़े पर सवार होकर, हाथ में क्या लिया होगा? 2 धारी तलवार। हालेलुया। अब जब वो आएगा तो उसके हाथ में क्या होगा? एक तेज तलवार उसके मुंह से निकलती होगी। और क्या होगा? लोहे के असा से पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। और उसका निशान क्या है? उसकी पोशाक के ऊपर भी क्या लिखा है? बादशाहों का। और उसकी रान के ऊपर क्या लिखा है? बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा। हालेलुया। ये दुनिया के लिए निशान है, लेकिन हमने उस हलीम बादशाह को अपनी जिंदगी में ले लिया है। ये तलवार जो है दुनिया के लिए है, मसीहों के लिए नहीं है, ईमानदारों के लिए नहीं है। क्योंकि जब वो मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ तो वो अमन का बादशाह था और उसने अमन किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया, और जितनों ने नहीं किया उनके साथ क्या किया गया? आग और गंधक की जलती हुई झील तैयार कर दी गई है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए अभी तक अगर आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, टुडे इज द डे वी आर सेलिब्रेटिंग अ किंग्स डे। वी आर सेलिब्रेटिंग किंग्स डे। आज उस बादशाह को अपने अंदर ले लें। अभी वो अमन के साथ दाखिल हो रहा है, हलीम है, आपकी जिंदगी में आएगा, हर तरह की नापाकी और नाराजगी को दूर कर देगा। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं कबूल करेंगे, जब दूसरी बार आएगा तो कौमों को मारने के लिए आएगा। और मैं नहीं चाहता कि इस चर्च का कोई भी शख्स इस भीड़ में शामिल हो जिसे यीशु मसीह मारता हो और उसे हलाकत के सुपुर्द कर दे। मैं नहीं चाहता। इसलिए अगर चाहते हैं यीशु मसीह को, तो टुडे इज द डे फॉर योर सल्वेशन। ही इज एंटरिंग इनटू योर हार्ट टू क्लींस इट, to live with you, to stay with you forever। फिर आपका यही बदन मसीह का मकदस, खुदा का मकदस, जिंदा खुदा का मकदस बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और चर्च की तरफ से सबको खजूरों का इतवार मुबारक हो। हालेलुया।